اس سورہ کے حوالے سے ایک اور گزارش میں آپ کی خدمت میں کرنا چاہوں گا، دور جدید میں خصوصاً سورہ فاتحہ کے حوالے سے جب بھی کہیں پہ بات آتی ہے، چاہے وہ علماء کرام ہو ہمارے یا عام عوام ہو، تو صرف کیا اس سورہ کا نماز میں پڑھنا جائز ہے، اونچی آواز میں پڑھنا ہے، امام کے پیچھے پڑھنا ہے، اکیلے پڑھنا ہے، اسی کے ارد گرد ہماری بحثیں اب رہ چکی ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ قرآن پاک کا جو اصل مقصد تھا، یہ ایک انقلابی کتاب ہے جو انسان کے سیرت و کردار میں بدلاؤ چاہتی ہے، جو انسانی سماج میں کچھ تبدیلیاں چاہتی ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے یہاں اب یہ رواج ہی بنتا جا رہا ہے کہ ہم قرآن کے اس پیغام کو نظر انداز کرتے ہیں اور اس کے ظاہری جو فقہی مباحث ہے ان پر ہمارے علماء کرام کا، ہمارے مفتیان اعظام کا پورا زور اس بات پر لگا رہتا ہے کہ ایسا کرنا جائز ہے یا ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ تو نتیجتاً قرآن کی وہ ابدی پیغام ہماری نگاہوں سے اوجھل رہتا ہے، اسی ابدی پیغام کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس قرآن پاک کی اس سورہ مبارکہ کی آیات کی تعداد 7 ہے، تو قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی کے لحاظ سے جب ہم دیکھیں گے وہاں پہ بھی اس سورہ مبارکہ کی جو تقسیم اللہ تعالیٰ نے کی ہے، 3.5 آیات اپنے لیے اور 3.5 آیات کو اپنے بندوں کے لیے خاص فرمایا ہے۔ ابتدا اس کی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آتی ہے، حالانکہ اس میں بھی تھوڑا بہت اختلاف پایا جاتا ہے کہ یہ قرآن کی سورہ کی مستقل آیت ہے یا تبرکن، جیسے پورے قرآن پاک میں پھر سورہ نمل کے علاوہ سورہ نمل میں ایک آیت ہے، باقی یہاں پہ بھی یہ تبرکن رکھی گئی ہے یا یہ مستقل آیت ہے۔ تو ہمارے یہاں علماء کرام کے 2 اس میں گروہ پائے جاتے ہیں، ایک کا نظریہ یہ کہ اس آیت کی سورہ کی مستقل آیت کریمہ ہے، اور ایک بہت بڑا گروہ جو ہے ہمارے اسلاف میں بھی جو اس بات کے قائل ہے کہ یہ سورہ فاتح کی آیت نہیں ہے۔ تو ان مباحث سے قطع نظر کر کے ہم غور کریں گے کہ اللہ تعالیٰ فرمانا کیا چاہتے ہیں اپنے بندوں سے، ہمیں کون سا پیغام دینا چاہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک مکمل آیا ہے جو سورہ نمل میں بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے بیان ہوئی ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ اس آیت مبارکہ کا وجود، اس کا ذکر ہمارے پہلی جو شریعت ہم سے پہلی نازل کی گئی تھی ان میں بھی اس متبرک آیت کا وجود ملتا ہے۔ یہ ایک بابرکت آیت ہے جس کا پڑھنے والا اگر اس کے معنی کو ذہن میں مستحضر رکھے تو یہ بڑی بابرکت آیت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے کہ بحیثیت مسلمان ہم جب بھی کسی کام کی ابتدا کرے تو ہمیں بسم اللہ سے ہی اس کام کی ابتدا کرنی چاہیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے وَإِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب سبا کی ملکہ کو وہ خط لکھا گیا تو وہاں پہ یہ الفاظ مکمل اسی آیت کی شکل میں ہمیں ملتے ہیں۔ اس طرح سے حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے بھی بسم اللہ مجریہا و مرساہا کے الفاظ ملتے ہیں۔ جب ایک انسان ان الفاظ کو پڑھ کر کسی کام کی ابتدا کرے گا تو اس کے ذہن میں پہلے سے ہی اللہ رب العزت کا تصور، جامع تصور اس کے ذہن میں ہوگا اور اس کی صفت رحمت اس کے ذہن میں مستحضر رہے گی، تو جو کام انجام دیا جائے گا لازماً وہ کام بابرکت بن جاتا ہے، لازماً اس کام میں اللہ تعالیٰ کی برکت شامل حال ہو جاتی ہے، اور جو بھی کام ان الفاظ کے ذریعے شروع کیا جائے گا وہ کام بابرکت ہوگا، اس میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا اور اس کا اختتام بھی بہتر نتائج لے کر انسان کے سامنے آ جاتے ہیں۔ عربی زبان کے حوالے سے اس آیت پر بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پہلے ایک فعل ہمیں محذوف ماننا پڑتا ہے، ترجمہ اس کا ہو جاتا ہے شروع کرتا ہوں یا شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ تو شروع کرتا ہوں یہ الفاظ محذوف ماننے پڑتے ہیں۔ عربی مفسرین نے اس کی وضاحت کی ہے، اشرعو یا ابدعو، میں ابتدا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے، میں شروعات کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے۔ پھر آیت مبارکہ جو اس سورہ میں شروع میں آتی ہے، الحمد للہ رب العالمین۔ اردو ترجموں کی یا اردو مفسرین کی اگر بات کریں گے تو ہمیں اس آیت کا ترجمہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے، ان الفاظ میں اس کا ترجمہ تعریف صرف۔ عربی مفسرین کی اگر بات کریں گے تو وہاں آپ کو لازماً تعریف کے ساتھ ایک اور لفظ ملے گا،
शुक्र का लफ्ज़ वो उन्होंने बड़ी कसरत से इस्तेमाल किया है। और शुक्र का लफ्ज़ इस्तेमाल करके अरबी मुफस्सिरीन ने इस लफ्ज़ के माना व मफ़ाहीम को अदा करने के लिए हक़ अदाई का उन्होंने फ़रीज़ा अंजाम दिया है। यानी तारीफ़ अगर शुक्र के साथ ना हो तो ये बेफ़ायदा काम बन जाता है। तारीफ़ में अगर जज़्बे शुक्र ना हो, मिसाल के ज़रिए समझने की हम कोशिश करते हैं। किसी साहिब ने ताजमहल देखा है, बड़ी खूबसूरत इमारत होती है, बंदा वहाँ पे जाता है, थोड़ी देर रुकता है और उसकी जो बनावट है, उसकी जो खूबसूरती है, उससे लुत्फ़अंदोज़ होता है। तो निकलते निकलते वो अपनी ज़ुबान से 2-4 अल्फ़ाज़ कलमे तारीफ़ कह के निकल जाता है। बड़ी उम्दा इमारत है, बड़ी खूबसूरत इमारत है, लेकिन इस तारीफ़ का उस करने वाले पर क्या असर हुआ, ये सोचने और समझने की चीज़ है। अगर उस तारीफ़ करने का हम पर कोई असर हुआ तो यकीनन ये तारीफ़ भी काबिल तारीफ़ हो जाती है। लेकिन अगर सिर्फ़ एक मुसाफिर आया, थोड़ी देर रुका, एक इमारत को देखा, 2-4 मिनट के लिए उसके दिल में कुछ जज़्बात मौजज़न हुए और उसकी ज़ुबान ने 2-4 अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किए, फिर वो आगे निकल गया, जैसे आया था 2-4 मिनट के बाद वो बिल्कुल वैसा ही बन जाता है, तो ये इस लफ्ज़ की मुकम्मल तर्जुमानी नहीं होती है। अरब मुफस्सिरीन ने जो कदीम मुफस्सिरीन ने जो लफ्ज़ शुक्र इस्तेमाल किया, बड़ा सोच समझ के इस्तेमाल किया है। हम्द में जब तक शुक्र ना हो, हम्द के तर्जुमे में जब तक शुक्र का लफ्ज़ इस्तेमाल न किया जाए, ये नामुकम्मल रह जाता है। अल्लाह ताला ने इंसान को इस कायनात में भेजा है, पूरी कायनात इंसान के सामने एक खुली किताब की तरह छोड़ी है, इस पर गौर व फिक्र करने की दावत दी है। इंसान जब कुरान पाक के, चूँकि हम इब्तिदाई तालिब इल्म है, हमने सूरह फातिहा शुरू करनी है और अल्लाह ताला चाहता है कि बंदा पहले कायनात पे गौर करे, बंदा पहले अपने आप पे गौर करे, अपने आसपास पाई जाने वाली चीज़ों पे गौर करे, जिनका बराह रास्त ताल्लुक़ इसकी ज़िंदगी से है, जिनका बराह रास्त ताल्लुक़ इसके उठने बैठने से है, जिनका बराह रास्त ताल्लुक़ इसकी ज़िंदगी के दवाम से है, उन पर गौर व फिक्र करे। जब एक सलीमुल फितरत इंसान इन चीज़ों पर गौर व फिक्र करता है, मेरे पास वालिदैन है, मेरे पास ज़मीन है, मेरे पास ज़िंदगी है, मेरे पास पानी है, इन चीज़ों पर जब एक इंसान खुले ज़हन से गौर व फिक्र करता है और इन चीज़ों की ज़रूरत महसूस करके इन पर सोचने का काम शुरू कर देता है, तो लाज़िमन उसके ज़हन में, उसके दिल में कुछ जज्बात मौजज़न होते हैं कि यकीनन जिसने भी ऐसा इंतज़ाम कर रखा है, जिसने भी ऐसा काम किया है, मेरी ज़रूरियात का ख्याल मेरी दुआओं के बगैर ही कर रखा है। आज तक किसी ने भी ऐसी दुआ नहीं मांगी है कि ए अल्लाह मुझे वालिदैन अता कर। ये हमें ये नेमत बिला मांगे ही मिलती है। कोई शख्स सुबह नींद से उठने के वक्त अल्लाह ताला से सूरज की रोशनी दुआओं में तलब नहीं करता है। कोई शख्स अपने पीने के लिए सांसों की दुआ नहीं करता है। कोई शख्स अपने इस्तेमाल के लिए पानी की दुआ नहीं करता है। ये वो नेमतें हैं जो अल्लाह ताला ने बिन मांगे ही इंसान की खिदमत में लगा रखी है। इन पर जब गौर फिक्र करेंगे तो हमारे दिल में कुछ जज्बात उभरते हैं, हमारे दिल में कुछ जज्बात शुरू हो जाते हैं, उठना उनका शुरू हो जाता है, जिसको हम जज्बा एहसान मंदी के नाम से जानते हैं। और ये जज्बा शुक्र ही हर खैर, हर भलाई और असल सादत व कामयाबी की बुनियाद है। जिस बंदे में जितना ज़्यादा जज्बा शुक्र मौजूद होगा, जिस बंदे में जितना ज़्यादा तेज़ जज्बा शुक्र पैदा होगा, वो बंदा उतना ही तेज़ी के साथ ईमान की दौलत से माला माल हो सकता है। अल्लाह ताला कुरान पाक में इस तरतीब का खुद जिक्र फरमाते हैं कि पहले जज्बा शुक्र और उसका रिजल्ट, उसका नतीजा ईमान होता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम व कान अल्लाहु शाकिरन अलीमा। अगर तुम शुक्रगुजार बनोगे, अगर तुम अल्लाह ताला की नेमतों के जवाब में एहसान मंदी का मुजाहिरा करोगे, अगर तुम अल्लाह ताला की इन नेमतों पर गौर व फिक्र करने के बाद उस ज़ात का शुक्र अदा करने की कोशिश करोगे, तो तुम्हें ईमान की नेमत भी हासिल, अगर तुम शुक्र करोगे और ईमान लाओगे। यानी ईमान से पहले जज्ब शुक्र का होना लाजमी है। एक इंसान तभी ईमान ला सकता है जब वो कायनात पर गौर व फिक्र करेगा और कायनात पर गौर व फिक्र करने के बाद अपने माबूद हकीकी को पहचानेगा,
اس کے تعلق سے اس کے اندر جذبات پیدا ہوں گے، ان جذبات کے نتیجے میں اس معبود سے قریب تر ہونے کی کوشش کرے گا، اور قریب تر ہوتے ہوتے وہ اس حقیقت کا اعتراف کرتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اس کائنات کا اگر کوئی معبود ہے، اگر کوئی خالق حقیقی ہے تو وہ صرف وہ ذات ہے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے، بنایا ہے، جو اس کا انتظام و انصرام چلاتا ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان شکرتم و آمن، یہ یہاں پہ آ گیا۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جیسے قرآن پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے، حضرت حوا کے حوالے سے، اور ابلیس کی جو کشمکش قرآن پاک نے دکھائی ہے مختلف صورتوں میں، مختلف جگہوں پہ، ابلیس کا جو اصل مقصد ہے وہ انسان کو ناشکرہ بنانا چاہتا ہے۔ ابلیس کا جو اصل ٹارگٹ ہے آدم کے حوالے سے اور ذریت آدم کے حوالے سے، ابلیس کا جو اصل منشا ہے، اس کی جو اصل فکر ہے، وہ انسان کو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہیں رہنے دینا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا خود ذکر قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ ثم لآتینہم من بین ایدیہم، یہ ابلیس کے الفاظ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بیان فرماتے ہیں کہ جب ابلیس کو مہلت دی گئی، ابلیس نے کہا کہ میں ان کے آگے سے ضرور بھی ضرور آؤں گا، ومن خلفہم، ان کے پیچھے سے بھی حملہ کروں گا، وعن ایمانہم، ان کے دائیں سے بھی آؤں گا، وعن شمائلہم، ان کے بائیں سے بھی آؤں گا، ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور تم ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پاؤ گے۔ تو ابلیس ہمیں ناشکرہ بنانا چاہتا ہے، ابلیس ہمیں اللہ تعالیٰ کا نافرمان بنانا چاہتا ہے۔ نافرمانی کے لیے پہلے وہ ہمیں احسان فراموش بنانا چاہتا ہے، اور احسان فراموشی کا لازمی جو نتیجہ نکلے گا وہ نافرمانی ہوگی۔ اس کے لیے ابلیس کو بڑی جد و جہد کرنی پڑی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے فوسوس لہم الشیطان، حضرت آدم اور حضرت حوا کے سلسلے میں ابلیس نے وسوسہ اندازی کی۔ عربی زبان ہے، الفاظ کی تکرار ہمیشہ معنی کی تکرار پر دلالت کرتے ہیں۔ وسوسہ دو بار ہے، واو سین واو سین، یعنی ابلیس نے یکدم گئے اور حضرت آدم علیہ السلام کے کان میں ایک بات ڈالی، اور آدم علیہ السلام نے ناشکری کا مظاہرہ کیا نہ۔ ابلیس کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑی، ابلیس کو بہت زیادہ کوشش کرنی پڑی، ابلیس کو بہت زیادہ جد و جہد کرنی پڑی۔ بار بار دوسری جگہ یہ بھی آتا وقاسمہما، قسمیں کھا کھا کے انہیں یقین دلایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو اس پیڑ سے منع کیے، اس کا پھل کھانے سے، اس کے اصل مقاصد یہ جو جن کا ذکر قرآن پاک میں ہوا ہے۔ تو ان آیات سے خود بخود یہ پتہ چلتا ہے کہ احسان فراموشی ہر برائی کی جڑ ہے، اور احسان مندی ہر خیر اور بلائی کی جڑ ہے۔ جتنا آپ احسان مند بنیں گے اتنا آپ متقی ہوں گے، جتنا زیادہ آپ احسان فراموش بنیں گے اتنا زیادہ آپ نیکی اور تقوی اور بلائی کی زندگی سے دور ہو جائیں گے۔ تو یہاں پر ہم نے ابتدا میں یہ فطری آواز ہے، چونکہ یہ سورہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ بندے کے زبان پہ اس کے دلی جذبات کے نتیجے میں کچھ الفاظ لانا چاہتا ہے۔ ابتدا ہوئی ان کی الحمدللہ، تمام تعریفیں، تمام شکر، اگر ان کا کوئی ذات ان کے مستحق ہے وہ صرف حضرت اللہ جل شانہ۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنا اسم ذات استعمال کیا ہے، لفظ اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا پرسنل اپنا نام ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی نام قرآن پاک میں احادیث میں اللہ تعالیٰ کے حوالے سے آتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی صفات، ان کو ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کہتے ہیں۔ اس کے بعد جو دوسری آیت کریمہ ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں ہی اپنی ایک عظیم صفت کا اظہار کیا، اور رب العالمین۔ غور کریں گے جو قرآن نزولی ترتیب جو قرآن پاک کی ہے وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے اسی صفت کا، یعنی سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے صفت اپنی نازل کی اپنے بندے پر وہ یہی ہے، اقرا باسم ربک الذی، وہاں پہ بھی لفظ رب استعمال ہوا ہے۔ اور جو ترتیب قرآن کی رکھی گئی ہے اس میں بھی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پہلے اس میں ذات استعمال، اور اس کے بعد جو فوراً صفت آئی، تمام صفات کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے جو صفت کا لفظ استعمال کیا وہ لفظ رب ہے۔ ایسا کیوں ہوا ہے؟ اس صفت کے علاوہ بھی بہت ساری صفات ہیں جنہیں استعمال کیا جا سکتا تھا، جنہیں یہاں پہ رکھا جا سکتا تھا۔ تو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ قرآن کا ہر لفظ اپنے اندر معنی و مفاہیم کے بہت سے خزانے رکھتا ہے، بڑے سمندر ان کے اندر پائے جاتے ہیں، صرف غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو انسان اللہ تعالیٰ کی حکمت، اس ترتیب اور اللہ تعالیٰ کے بہت سارے جو مقاصد ہیں اس قرآن پاک کی ترتیب کو اس انداز میں رکھنے کی، وہ انسان کے سامنے عیاں ہو جاتے ہیں۔
जितने भी पैगंबर, जितने भी अंबिया दुनिया की तरफ आए हैं, हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, तमाम अंबिया की दुआ जो दावत है, उसका मरकज़ी नुक्ता अल्लाह ताला की रुबूबियत का उसके बंदू से इकरार लेना था। हम और आप कुरान और सुन्नत के हवाले से, कुरान और अहादीस के हवाले से, पुरानी अक़वाम की जितनी भी तारीख़ हमारे यहाँ मिलती है, जितना हम पढ़ सकते हैं, जिनका हम मुताला कर सकते हैं, अल्लाह ताला को बहसत अल्लाह तकरीबन हर दौर में माना गया है कि ये खालिक है, इसने कायनात को पैदा किया है। ये तकरीबन हर मज़हब में और जोग्राफियाई एतबार से दुनिया के हर खित्ते में किसी न किसी तरह से ये तसव्वुर मौजूद रहा है। इस कायनात का बनाने वाला अल्लाह। अब ज़ुबानों के लिहाज से नाम मुख्तलिफ पुकारे जाते हैं, लेकिन तसव्वुर कि इस कायनात का बनाने वाला सिर्फ एक है, इस हैसियत से इंसान ने हमेशा अल्लाह ताला को तस्लीम किया है। इख्तिलाफात कहाँ हुए, मुजादला कहाँ पेश आए, लड़ाई और झगड़े किस बात पर हुए, वो अल्लाह ताला की सिफात को लेकर हुए। और उनमें सबसे ज़्यादा जो कंट्रोवर्शियल सिफत है वो रब है, जिस पर इंसान ने हमेशा डाका डालने की कोशिश की है। चूँकि इब्लीस का एक पूरा सिस्टम है, इब्लीस ने अगर किसी सिफत को सबसे ज़्यादा निशाना बनाया तो अल्लाह ताला की सिफत रुबूबियत है। ये ऐसी सिफत है जो इंसान के जहन में जिसके मुतल्लिक गलत तस्वुर डालना सबसे ज़्यादा आसान है, और इब्लीस ने इसी हवाले से इंसान को हमेशा सिरातुल मुस्तकीम से बहकाने और भटकाने की कोशिश की है। और अब अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके बुनियादी मानी पालने वाले, परवरिश करने वाले, इसकी बुनियादी माना व मफ़ाहिम में शामिल है। इसीलिए कुरान पाक में अल्लाह ताला ने वालिदैन के लिए भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल, क्योंकि वो बच्चे को पालते हैं। और रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, कमा रब्बयानी सगीरा, जैसे उन्होंने मेरी परवरिश की है जब मैं छोटा था। तो रब तरबियत से पालना, परवरिश करना, इसके बुनियादी माना में शामिल है। लेकिन जब हम लुगतन या कुरान की आयत मुबारक पर गौर करेंगे या अहादीस में इसकी और तशरीह देखेंगे तो इसमें और दो चार मफाहिम शामिल करना लाजमी बन जाता है, जिन मफाहिम के बगैर ये लफ्ज़ अधूरा रह जाता है। अल्लाह ताला पैदा करने वाला है। अल्लाह ताला अपनी पैदा करदा तमाम मखलूकात की हर एक ज़रूरत पूरी करने वाली हस्ती है, और ये ज़रूरतें वक्ती नहीं है बल्कि मुस्तकिल ज़रूरियात है। तो लाज़मन हमें मानना पड़ेगा कि वो इस कायनात का मुदब्बिर भी है, मुंतज़िम भी है। और जब वो ये सारी चीज़ें पैदा करने वाला, ज़रूरियात को पूरी करने वाला, परवरिश करने वाला, इन परवरिश के मराहिल में जिस बंदे को, जिस मखलूक को जिन चीज़ों की भी ज़रूरत होती है, सारी चीज़ों को पूरी करने वाला यही एक हस्ती है जिसका ऊपर जिक्र आया, अल्लाह। तमाम अंबिया और जो मुखालफिन है, यही सिफत वजह निज़ा बनी है। कुरान पाक ने खुद मुख्तलिफ जगहों पर इसकी तफसील फराहम की है कि कैसे हर एक पैगंबर ने अपने वक्त के मुखालिफिन के साथ इस सिफत को लेकर उनमें जो झगड़े हुए हैं, उनमें जो बहस व मुबाहसे हुए हैं। जैसे सूरह हज में अल्लाह ताला फरमाते हैं इस सिफत को लेकर, इस्लाम और कुफ्र में हमेशा ये अल्लाह ताला की ज़ात से इनकार, ये बिल्कुल नए ज़माने की ये ईजाद है कि इंसान ने यकसर अल्लाह ताला की ज़ात से ही इनकार किया। इसकी ज़्यादा से ज़्यादा तारीख़ अगर मिलती है, यही आपको पिछले 100 साल के आसपास इसकी तारीख़ हमें मिलती है, वरना उससे पहले हमेशा इंसान ने किसी न किसी शक्ल में, किसी न किसी सतह पर, किसी न किसी नज़रिए के तहत अल्लाह ताला के वजूद का इकरार किया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नल्लज़ीना आमनु वल्लज़ीना हादू वस्साबीना वन्नसारा वल्मजूसा वल्लज़ीना अशरकू। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखातिब जितने लोग थे, उनमें जितनी किस्म के लोग हो सकते हैं सबका अल्लाह ताला ने जिक्र किया है। सूरह हज की आयत नंबर 17 है ये। असल में रोज़ माशर के बारे में अल्लाह ताला यहाँ पर बयान फरमाते हैं कि इनके दरमियान वहाँ पर जो दुनियावी इख्तलाफात हुए हैं, वहाँ पे अल्लाह ताला ठीक ठीक उनका फैसला फरमा देंगे। एक आयत छोड़कर 19वीं आयत में अल्लाह ताला फिर बयान फरमाते हैं
हाज़ानी खस्मान इख्तसमू फी रब्बिहिम, ये जो दो ग्रोह इंसानियत के हैं जिनकी तारीख है हमेशा इब्तिदा से लेकर आज तक जो लड़ते आए हैं, जो झगड़ते आए हैं, इख्तसमू फी रब्बिहिम, अल्लाह ताला इन्हें दो जमातें करार दे रहा है। एक तरफ अंबिया के मुत्तबीन और दूसरी तरफ कुफार मुशरिकीन या इनके मुत्तबीन या जिन्होंने अल्लाह ताला की सिफ़ात का इनकार किया है, अल्लाह ताला की सिफ़ात में शरीक ठहराए हैं। एक जमात उनके अल्लाह ताला फरमाते हैं इख्तसमू फी रब्बिहिम, अपने रब के सिलसिले में लड़ रहे हैं। कुछ ने कुछ को रब करार दिया है और अंबिया ने किसी और को रब करार देने की सलाह दी है, अल्लाह ताला के हुक्म से मशवरा दिया है। ये दो जमातें हैं जो हमेशा इसी रबूबियत को लेकर लड़ते आ रहे हैं। उसके बाद तफसीलन जब हम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगियों का मुताला करते हैं कुरान के हवाले से, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र आता है, अलम तरा इलल्लज़ी हाज इब्राहीम फी रब्बिही। यहाँ पे भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो झगड़ा था नमरूद के साथ और रब के सिलसिले में सिफ़त रबूबियत को लेकर वो सारी बहसें चल रही है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फ़िरौन के साथ मन रब्बुकुमा, फ़िरौन का दावा था अना रब्बुकुमुल आला, इसी सिफ़त को लेकर, सिफ़त रबूबियत को लेकर वो सारी जो कशमकश है वो चलती आई है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो अपने ज़िंदा के दो साथियों को बड़ी खूबसूरत दावत दी है, वो अरबाबुम मुतफ़र्रिक़ून खैरन अमिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, क्या मुख्तलिफ जो अरबाब, रब की जमा अरबाब आया है, हदीस में इसकी वजाहत इंशाल्लाह आगे आएगी, बड़ी अच्छी वजाहत की है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस लफ्ज़ की। और रब की जमा अरबाब, अल्लाह जहाँ पे भी इस्तेमाल हुआ है वो वाहिद इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि हर जगह हर किस्म के लोगों में ये अकीदा पहले से मौजूद था कि अल्लाह एक ही है, लेकिन रब वो मुख्तलिफ हो सकते हैं, रब एक के अलावा भी हो सकते हैं, रब एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों के हवाले से कुरान जो गवाही पेश करता है, अल्लज़ीना उख़रिजू मिन दियारिहिम, ये जो जिन्हें निकाला गया था अपने घरों से, बग़ैर हक़्क़िन, बगैर किसी हक़ के, इल्ला अन यक़ूलू रब्बुनल्लाह, इनकी क्या ख़ता थी कि उन्होंने ऐलान किया था, इन्होंने इकरार किया था हमारा रब अल्लाह ही है। इन्होंने अल्लाह ताला की रबूबियत का इकरार किया था और इनकी यही गलती बन गई जिसकी बुनियाद पर इन्हें मक्का की वादियों से फिर बेदखल किया गया है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुँचे, वहाँ पे और दूसरी किस्म के अक़वाम से इनका वास्ता पड़ा। मक्का में सिर्फ मुशरिकीन थे, मदीना में यहूद व नसारा भी आबाद थे। कुरान ने अलग अलग इनकी भी खामियाँ, इनकी भी कोताहियाँ, इनकी भी गलतियाँ वाज़िया की। यहूद के हवाले से कुरान पाक फरमाता है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो कहा गया कि इन्हें दावत दीजिए, कुल या अहलल किताबि ताअलू इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुदु इल्लल्लाह वला नुशरिक बिही शैअ वला यत्तखिद बअदुना बअदन अरबाबम मिन दूनिल्लाह, एक अल्लाह को आप तुम भी मानते हो, एक अल्लाह को हम भी मानते हैं। अब उसकी सिफत रबूबियत में भी मुश्तरक हो जाए, ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूद को दावत दी। वहाँ पे भी अल्लाह ताला की सिफत रबूबियत ही वजह निज़ा बनी है। और ईसाइयों के हवाले से भी अल्लाह ताला बयान फरमाता है इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाब मिन दूनिल्लाह, इन्होंने अपने पीरों को, फ़कीरों को, आलिमों को, मुफ्तियों को अल्लाह ताला के अलावा, अल्लाह ताला को छोड़कर अपना रब बनाया है। हज़रत अदी बिन हातिम और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान इस आयत के हवाले से मकालमा बड़ी मशहूर हदीस है कि हज़रत अदी बिन हातिम ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम तो ऐसा नहीं करते थे, ये चूँकि ईसाई थे इससे पहले, हम तो ऐसा नहीं करते, हमने तो अपने उलमा को रब नहीं बनाया। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जवाब इन्हें मरहमत फरमाया कि क्या तुम उस चीज़ को हलाल नहीं मानते थे जिसको तुम्हारे यहाँ के उलमा हलाल करार देते थे, हालांकि वो शरीयत ने हराम किया होता था। क्या तुम उस चीज़ को हराम नहीं मानते थे जिसको तुम्हारे मुफ्ती हराम करार देते थे, हालांकि उसको शरीयत ने हलाल करार दिया। तो अदी बिन हातिम रदियल्लाहु अन्हु ने इसका इकरार किया, हाँ या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा होता था। तो कहा यही उनको रब मानना हुआ। रब्बिल आलमीन, आलमीन का जो लफ्ज़ है ये जमा है, आलम के दो जमा आती है, एक अवालिम और दूसरा आलमूना। तो उर्दू तफसीरें जब आप देखेंगे तो तमाम जहानों का रब, अक्सर उर्दू तफसीर में आपको यही
یہی ترجمہ ملتا ہے۔ قرآن کے مخاطب چونکہ انسان ہے، قرآن اپنے دعوت کا جو محور بنایا وہ انسان کو ہے، انسان کے لیے ہدایت نامہ ہے، ہدی للناس قرآن کا خود دعویٰ ہے۔ تو عالم کی جو دوسری جمع آتی ہے عالمون، اور عالمون ہی یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا رب العالمین، چونکہ یہ حالت نصب میں ہے، حالت جر میں یہ دو حالتیں اس کی بن جاتی ہے، عالمون عالمین عالمین، رب العالمین انسانوں کا رب۔ عربی تفسیروں میں آپ کو یا قدیم مفسرین کے ہاں اکثر لوگوں نے انسان ہی مراد لیا ہے کہ انسانوں کا رب۔ بہرحال دونوں ترجمے، دونوں تفسیریں صحیح ہو سکتی ہے۔ اگر اس کو عالمون عالمین تمام جہانوں کا رب، چونکہ وہ ہے ہی لا ریب کہ وہ سارے جہانوں کا رب ہے، یا اگر انسانوں کا رب، تو اس میں کوئی خاص فرق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ دونوں کو، چاہے انسان یا ساری کائنات میں۔ تفسیر میں اس کے مختلف اقوال ملتے ہیں ہمیں بزرگوں کے حوالے سے، جو ہمارے مفسرین ہیں انہوں نے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی مختلف اقوال نقل کیے ہیں کہ عالم ایک، عوالم یا عالمون یا عالمین، یہ بہت سارے عالم ہیں جو اللہ، جیسے عالم ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ عالم انسان ہے، یہ عالم جنات ہے، یہ عالم ملائکہ ہے، اسی طرح سے بہت ساری مخلوقات جو اللہ تعالیٰ نے ایک ایک گروہ کی شکل میں پیدا فرمائے ہیں، سب کو عالم کہا جا سکتا ہے، چونکہ ہمارا یقین ہے، ایمان ہے، اس کی زندگی کی تمام ضروریات کو پورا کرنے والی صرف ایک ہی ذات ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اس حوالے سے دونوں تفاسیر اس میں بالکل قابل قبول ہے، اور دونوں میں کوئی زیادہ فرق نہیں آتا ہے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں، الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم ترین صفات میں سے دو کو منتخب کر کے اس سورہ کریمہ میں ذکر کیا، الرحمن الرحیم۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ دال صفتیں ہیں۔ چونکہ انسان جو غور و فکر کرتا ہے، انسان جو کائنات کی وسعتوں میں جب یہ کھڑا ہو کر دل کی نگاہوں سے دیکھنے کی کوشش کرتا ہے، تو ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی رحمت دکھائی دیتی ہے۔ ہمیں وہ چیزیں بھی میسر ہے جو ہم نے کبھی مانگی ہی نہیں، ہمیں وہ چیزیں بھی ملتی ہے جو ہمیں مانگنی آتی بھی نہیں ہے، اور ہمیں وہ چیزیں بھی ملتی ہے جو ہم مانگ لیتے ہیں۔ تو یہ سراسر اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کا کمال ہے کہ وہ اپنی مخلوقات کی ان ضروریات کو بھی پورا فرماتے ہیں جن کا مطالبہ مخلوق کی طرف سے نہیں ہوتا ہے، ان ضروریات کو بھی پورا فرماتا ہے جن کا مطالبہ یا جو دعاؤں کی صورت میں بندے اپنے رب کے حضور پیش کرتے ہیں۔ رحمان و رحیم یہ مبالغہ کے دو سیگے ہیں، فعلان، عربی زبان میں یہ صفت کا سیگا استعمال ہوتا ہے، مبالغے کا سیگا استعمال کیا جاتا ہے، جیسے غضبان۔ اور ہمارے ہاں کے مفسرین نے ایک بڑا باریک نقطہ اس حوالے سے پیش کیا، بڑا خوبصورت نقطہ اس میں پیش کیا ہے۔ غضبان جب انسان انتہائی غصے کی حالت میں ہو، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے کہ جب وہ طور سے واپس آئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا کہ میں نے تمہاری قوم کو تمہارے جانے کے بعد آزمائش میں مبتلا کیا ہے، انہوں نے بت پرستی شروع کی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے جو لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا، غضبان کا لفظ استعمال، انتہائی غصے میں آئے، یا عطشان، بہت زیادہ پیاس جب بندے کو لگتی ہے تو اس کے لیے عطشان کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یا سکران، انسان بہت زیادہ نشے کی حالت میں ہو۔ اور جب ہم اس لفظ پہ غور کریں، یہ ایسی صفات ہے جو مستقل نہیں ہوتی ہے۔ غصہ عروج کے بعد آہستہ آہستہ دھیما ہو کے ختم ہو جاتا ہے۔ پیاس بہت زیادہ لگی ہو تو پانی پینے کے بعد یہ آہستہ آہستہ رخصت ہو جاتی ہے۔ نشے کی حالت سے انسان آہستہ آہستہ نکل آتا ہے اور پھر نارمل ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے مفسرین کے ہاں ایک اچھی مختصر ایک رائے پائی جاتی ہے کہ صفت رحمان کا تعلق دنیا سے، اور صفت رحیم کا دنیا و آخرت دونوں کے ساتھ ہے۔ صفت رحمان میں شدت، جوش، اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی شدت کے ساتھ اس کائنات کے ہر گوشے میں نازل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو صفت رحمت ہے بڑی شدت کے ساتھ ہماری زندگی کے ہر لمحے میں رواں دواں ہے۔ مگر اس صفت کا تعلق اگر ان مفسرین کی رائے کو ہم صحیح قرار دیں، ایک لطیف نقطہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ بندوں کے ذہن میں ڈال دیا ہے، چونکہ دنیا وقتی طور ہے، لہٰذا اس رحمت کا تعلق بھی آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا۔ جیسے دنیا ختم ہوگی،
रहमत के जो दरवाजे इस दुनिया के लिए ख़ास है, एक वक्त आएगा वो चूँकि इसके बाद क़यामत का जिक्र आ रहा है, मालिक यौमिद्दीन थोड़ा सा ताल्लुक़ आयत के बीच में जुड़ जाता है इस तफसीर के ज़रिए कि दुनिया में जो रहमतें अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाई है ये वक्ती है, इनका एक ख़ात्मा है, इनको एक दिन ख़त्म हो जाना है। और रहीम दवाम पे इस्तिदलाल करता है। ये जोश जैसे हम बरसात में बारिश देखते हैं, शुरुआत में बारिश बहुत तेज़ हो जाती है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म और फिर रुक जाती है। इसके मुकाबले में अगर बारिश धीमी रफ्तार से शुरू हो जाती है तो हर कोई देखने वाला कहता है कि नहीं ये बहुत देर तक बारिश चलेगी। रफ्तार धीमी है, अल्लाह ताला यहाँ पे कहता है कि आपने जितनी भी रहमतें हासिल की है, आप जितनी भी रहमतें हासिल करते हो, इनकी शिद्दत बरकरार रहेगी। अल्लाह ताला के यहाँ ख़जाने ख़त्म नहीं हो जाएंगी कि बहुत तेज़ी के साथ रहमत शुरू हुई और 10 मिनट के बाद ख़त्म ना। ये अल्लाह ताला के ख़जानों में से नाजिल होती है, तो लिहाजा इनमें दवाम है, इनमें इस्तिमरार है। और अगर इसको दुनिया और आखिरत के लिहाज से तकसीम करेंगे तो हम ये भी कह सकते हैं कि सिफ़त रहमान इसका ताल्लुक दुनिया से है, चूँकि दुनिया वक्ती है, दुनिया महदूद है, लिमिटेड है, इसके बाद इसका ख़ात्मा है। और आखिरत चूँकि लाज़वाल है, आखिरत का कोई इख्तिताम नहीं है, तो सिफ़त रहीम का ताल्लुक आखिरत से है। अहादीस में भी इस हवाले से कुछ इशारात हमें मिलते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन चीज़ों की वजाहत अपनी अहादीस के ज़रिए की है। कुरान की तफसीर के सिलसिले में जितनी अहादीस हमें मिलती है ज़ख़ीर अहादीस में, वहाँ पर इन सारी चीज़ों की तरफ अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारे किए हैं।